Good afternoon, students. This is Shrikant Shirod. I am a lecturer in English. So today I am going to discuss the second chapter, To Dear. So the lesson was written by Leo Tolstoy. So, the basic information of Count Leo Tolstoy is, so he was born in 1828 and was died in 1910. So, he is a Russian writer who primarily wrote novels and short stories. Tolstoy is a master of realistic fiction. ನೈಜ ಕಥೆಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ಸ್. He is best known for two long novels. One is War and Peace. So it was written in 1869, and Anna Karenina. So that was written in 1877. So this is what the brief introduction of Count Leo Tolstoy. So Russian novelist. So he is one of the essays which was prescribed to our text. So that was short essay, To Dear. So here in the pre-reading activity, what they have given is, what do you think would happen if, due to procedural lapses or delay, the court were to convert the verdict of death sentence into life imprisonment. So through this pre-reading activity, so they have asked that what would happen? What do you think if, due to the procedural lapses, the court were convert the verdict of death sentence into life imprisonment? Of course, we can think the king or the court is failed, so that failed to take the decision, the right decision at the right time. So, in the sense, he has written a small essay. So we start through that lesson. Near the borders of France and Italy, on the shore of the Mediterranean Sea, there lies a tiny little kingdom called Monaco. So near the borders of France and Italy, there, on the shore of the Mediterranean Sea, there is a tiny kingdom called Monaco. So there, many a small country town can boast more inhabitants than this kingdom, for there are only about 7,000 of them all told. So, like all told, there are only, so I have written here, there are only about 7,000 inhabitants in this kingdom. There are how many? There are 7,000 inhabitants in this kingdom. Where the kingdom is like?
So near the borders of France and Italy, on the shore of the Mediterranean Sea, lies a tiny little kingdom called Monaco. Okay, so then, and so here the description of the land. What is the area of? And so he has told, if all the land in the kingdom, if all the land in the kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. So here he prescribed the ratio of that the inhabitants the land has and the land area, the area. What is the vastness? Andre what is the vastness? What is the border it has fixed to that Monaco? ಮೊನ್ಯಾಕೋ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮೊನ್ಯಾಕೋದ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಏಕರ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೈನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆ ಮೊನ್ಯಾಕೋ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ವೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ is very small. So the king of that kingdom called Kinglet, and he has a palace. Of course, if there is a king, he has a palace and courtiers and ministers and a bishop and generals and an army. Probably all the kings must have all the things in his palace. So likewise, so this real kinglet of Monaco also has a palace and courtiers and ministers and bishops and generals and an army. So likewise he has. So it is not a large army, but still it is not a large army. Only 60 men in all. Only 60. How many soldiers in his army? There are only 60 men in all. Only 60 ಮೆನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಆ ರಾಜನದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ an army. We called it an army, of course. We can see in our NCC troops there are 60 cadets in a troop. But that king has an army, so which has only 60 men in all. Yes, of course. How other states have the taxes in its area. So likewise, there are also taxes in this kingdom as elsewhere. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಿದ್ವು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ that kinglet had in his state. A tax on tobacco
The first one is the tax on tobacco and wine and spirits. The second thing, the second tax is wine and spirit and a poll tax. These are the taxes which laid in this kingdom, small kingdom, Monaco. But though the people there drink and smoke as people do in other countries, there are so few of them that the prince would have been hard put to it to feed his countries and officials and to keep himself, if he had not found a new and special source of revenue. Of course, the king has taxes as elsewhere. So the taxes are tax on tobacco and wine and spirit and poll tax. Though the king put all these taxes on the people of that kingdom, but all the people not drink and smoke. The people only who are drink and smoke can only pay the taxes. So it would be something ಲೆಸ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೂಡ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸೋದಾಗಲಿ ಅವನ ಅಫೀಸಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಾಗಲಿ ಅವನಿಂದ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸೊ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಅನದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್, ನೋಡೋಣ ಎದರಿಂದ ಅಂತೇಳಿ. ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ comes from a gaming house. So the special revenue comes from gaming house. So he found a new way of revenue. ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂವನ್ನು ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ದೆನ್ so what is the gaming house? Where the people play roulette. Where the people play roulette. Roulette means ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೂಜಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, roulette ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. People play and whether they win or loss, the keeper always gets a percentage on the turnover. There feather ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ whether the people wins, whether people win or loss. Of course ಜೂಜಾಟ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಗೆದ್ದರೂ ಆಯಿತು ಸೋತ್ರೂ ಆಯಿತು, whether the people win or loss, the keeper always getting the percentage on the turnover. ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾವಾರಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕೀಪರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಫೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಪ್ಲೇ ರೋಲೆಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪೀಪಲ್ ಪ್ಲೇ and whether they win or loss, the keeper always gets a percentage on the turnover, and out of his profit, out of keeper's profit,
get, he pays large sum to the prince ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಹಿ ಪೇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂವನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ, ರಾಜನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಹಿ ಪೇಸ್ a large sum to the prince. The reason he pays so much is that it is the only such gambling establishment left in Europe. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೀಪರ್ ರಾಜನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಭರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಈ ಮೊನಾಕೋ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ದ ಪೀಪಲ್ ಒನ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ರೋಲೆಟ್, ದೇ ಕಮ್ ಟು ಮೊನಾಕೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ದೇರ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವನ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ನೋಡೋಣ ಏನಂತ. ದ ರೀಸನ್ ಹಿ ಪೇ ಸೋ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸಚ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಯುರೋಪ್. Some of the little German sovereigns used to keep gaming house of the same kind, but some years ago they were forbidden to do so. Some of the German sovereigns, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜರ್ಮನ್ ಸಾವರಿನ್ಸ್ಗಳು, ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಅವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ದ ಜರ್ಮನ್ ಸಾವರೆನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ such a kind of gaming houses in their kingdom, their sovereigns, they forbade to do. So they forbade to do. ಆ ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸನ್ನು ಅವು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ರೀಸನ್ ದೇ ವೇರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ದ ರೀಸನ್ ದೇ ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ the German sovereigns who have stopped or forbade making money by ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ದಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಿಷೇಧಿಸ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ನಿಷೇಧಿಸ್ತವೆ, ಯಾಕೆ ಅವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವು? ದ ರೀಸನ್ ದೇ ವೇರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ these gaming houses did so much harm. So in German sovereigns, these gaming houses did so much harm to the people. ಅಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ಗಳು. ಹೇಗೆ? ಹೌದು, ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನೋವಾಗಲ್ಪಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ. ಅ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಹೀಸ್ ಲಕ್. ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ತನ್ನ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಹಿ ವುಡ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಹೀಸ್ ಲಕ್. ಆಡ್ತಾ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಹೀಸ್ ಲಕ್, ದೆನ್ ಹಿ ವುಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಲ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್. So if a man brings something, ಏನೋ ಒಂದು ಹಚ್ಚಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಇಂತಿಷ್ಟು 1000 ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಅವನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನವ, ರಿಸ್ಕಿಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಹಿ ವುಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಲ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಲಾಸ್ ಇಟ್.
then he would even risk money that did not belong to him and loss that too. First, he would risk all he had. ಅವನು ಏನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ರಿಸ್ಕಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೋಲ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ದುಡ್ಡು ಅವನದು ಅಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನದು ಅಲ್ಲ ದ ಮನಿ, ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್, ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲೋ, ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಜೂಜಾಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೀವೇ ಸಣ್ಣವ್ರು ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಗೋಟೆ ಆಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಗುಂಡ ಆಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ 4 ಗುಂಡು ಇರ್ತವೆ, ಸೋಲ್ತೀರಿ. ಸೋತಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೋಸ್ತು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಎರಡು ನನಗೆ ಗುಂಡ ನೀ ಸಾಲ ಕೊಡಲ, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ 2 ಗುಂಡುಗಳು ನಿಮ್ಮವು ಅಲ್ಲ, ಆ 2 ಗುಂಡುಗಳು ನಿಮ್ಮವು ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು, ಕಟ್ಟಿ ಆಡೋದು. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನದ್ಯಾವುದಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಆ ಜೂಜಿಗಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೋಲ್ತಾನೆ. ಸೊ he would even risk money that did not belong to him and loss that too. Then in despair, ಹತಾಶೆಯನ್ನಾಗಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವನದಂತರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಅವನದು ಅಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಂತಂದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹತಾಶೆ ಮೂಡ್ತದೆ. he would drown or shoot himself. So shoot himself. he would drown, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮುಳುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಜರ್ಮನ್ ಸಾವರಿನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಜರ್ಮನ್ ಫಾರ್ಬೇಡ್ ದೇರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಜರ್ಮನ್ ಸಾವರಿನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಒನ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ. ಮೊನಾಕೋ ರಾಜನನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಿಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರಿಮೇನ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹಿ ರಿಮೇನ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಮೊನೋಪೊಲಿ, ಏಕಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕ ನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವುದು. ಎದರೊಳಗೆ, ಆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್? ಈಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನಾಕೋ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.